Enzyme kinetic, enzyme inhibition, principle of the measurement. Evidence for enzymatic catalysis will be given with alkaline phosphatase. This enzyme catalyzes the hydrolysis of para-nitrophenyl phosphate. para یعنی مقابل هم. این گروه نیترو، این هم فسفید رو فنیل. para-nitrophenyl phosphate doesn't have any color. Para-nitrophenyl phosphate doesn't have any color. When the phosphatase come and cut this bond between the phosphate group and the phenyl group, now the nitrophenol has a yellow coloring and the phosphate is also free. Para-nitrophenyl phosphate has no absorption in visible light spectrum, while para-nitrophenol has a yellow color. Therefore, the reaction rate can be followed photometrically at 405 nanometer. Solution: 50 millimolar glycine buffer pH 10 contain 0.5 millimolar magnesium chloride. Substrate solution: 4 millimolar para-nitrophenyl phosphate in the buffer freshly made. Part of the solution is dilution with buffer. Enzyme solution: alkaline phosphatase isolated from the mucosa, and 0.16 molar disodium hydrogen phosphide as an inhibitor, and 0.03 molar eta as inhibitor also. چون اونجا توی اون پی دی اف قبلی گفت فسفیت و اتا میتونه اینهیبیتش کنه، حالا به جای فسفیت داره دیسودیوم هیدروژن فسفیت رو اضافه میکنه، چون according to Le Chatelier if the phosphate ion concentration increase this reaction back. This is also type of inhibition. Procedures: تو اولی 4 میلیمولار سابستریت دارم، دیستیل واتر دارم، انزایم دارم، پس رنگی میشه. تو دومی سابستریت مولارش بیشتره، دیستیل واتر بیشتره، انزایم همون قدره، پس باید بیشتر رنگی بشه، درسته؟ چون 2 میلی مولاره. نه، باید کمتر رنگ بشه چون غلظتش کمتره سابستریت. چرا 2 میلی از 4 میلی کمتره دیگه. تو بعدی 1 میلی مولاره، پس بازم رنگش کمتر بشه. بعد نیم میلی مولاره، خب خیلی باید کمتر بشه. 4 تا چیز گفته ویدود اینهیبیتور درست کن، مقایسه کن رنگاشون رو مثلا متوجه بشه. ابزوربشنش رو اندازه گیری بکنه، از رو ابزوربشن فهمه که غلظت چقدره با فرمول اسل. ولی فقط من نفهمیدم بالا اون نقش چیز چی بود. بذار الان میگه صبر کن. حالا شما اونم نفهمید، برای جفتتون میگم. Adjust the photometer to 0 against substrate containing cuvette at 405 nanometer. Start reaction by adding enzyme solution and mix the component well. Read the extinction and jazz at 0 minute and for 5 minutes every minute and record the data in the table below. ستون اولی که مثلا 4 میلی مولار بود، دومی که با 2 میلی مولار بود، 1 میلی مولار، نیم میلی مولار، جذبشون دقیقه‌های مختلف بدن. مسلماً باید جذبشون زیاد بشه. چرا؟ چون دارن رنگی میشن، زرد میشن و جذب دارن. Calculate the volume activity. Volume activity فرمول شد mu divided by milliliter که volume بود according to the following formula. Volume activity mu divided by milliliter is equal to delta E یا همون delta A extinction absorption divided by time minute multiplied by volume multiplied by 1000 divided by 11. گفتیم اصل داریم، این اوله اسله، یعنی extinction coefficient volume و thickness of the cuvette. V volume of the enzyme for capacity. V بزرگ final volume in cuvette که معمولا 1.75 میلیمتره. extinction micromolar extinction coefficient دقیق اسمش میگه micromolar extinction coefficient تا واحد همه SI در بیاد. Record your result in the table below. Substrate concentration 4 میلیمولار 2 1 نیم. دلتا ای به مینیت یعنی بر اساس هر دقیقه چقدر جذب داشتی. ولوم اکتیویتی چقدره، بذار تو این فرمول. حجم کوبت که میدونی 1.75 درسته. ولوم اف د اسای نیم میلی مولاره، یعنی انزایم تو همش یکی نیم میلی مولار استفاده کردیم. اکستنشن کوفیشنت انزایم اونم 18.5 ثابته، الم که همیشه یکه. بذار ولوم اف اکتیویتی واسه دونه اینا حساب کن. خب خودت پیش بینی کن ولوم اف اکتیویتی کدوم باید بیشتر باشه؟ اونی که 4 میلی مولاره چون سابستریت بیشتره.
بعد میگه که فسفیت اینهیبیشن. حالا با فسفیت اد میکنیم، یعنی اینا همه عین همونه 1 2 3 4، فقط 16 صدم مولار دی سدیم هیدروژن فسفیت اد میکنیم. به همشون هم یه مدل اد میکنیم. درسته؟ اینهیبیتور بود گفتیم فسفیت. اینهیبیتوره. میگه add the inhibitor دی sodium hydrogen phosphate to the substrate solution. Mix the content of the cuvette and adjust 0 on photometer at 405 nanometer. Start the reaction adding the enzyme. Read the 0-minute extinction and for 5 minutes in every minute record the data in the table below. بعد جذباشون رو اندازه گیری بکن، بعد کلکولیت بکن ولوم اکتیویتی و ابزوربشنشو. خب حالا خودت بگو به نظر ما، یعنی نه شما نگو، شما بگو به نظرت چه جوری باید ولوم اکتیویتی تغییر بکنه؟ غلظت سابستریت داره کم میشه ولی ولوم اینهیبیتور غلظتش ثابته. من اینطوری فکر می‌کنم چون این غلظتش، چون اینا که یکی هم غلظتشون داره کم و زیاد بشه ثابت. من چون میگم اینجا غلظتش کم در نیم میلی مولاره بیشتر اینهیبیت میشه، پس جذبش بیشتر کم میشه. ولی اینجا چون غلظتش بیشتره نسبت به این کمتر اینهیبیت میشه، در نتیجه رنگش یعنی جذبش کمتر کم میشه، رنگش کمتر کم میشه. یعنی اینجوری میتونم توضیح بدم به فارسی که نه به انگلیسی که if you have a same inhibitor concentration but the substrate concentration is decreased with the lower substrate concentration and with the same amount of the inhibitor, the absorption is much lower than this type. Both the absorption for sure decrease in all of the case, but absorption is more decreased in the lower concentration of the substrate than higher concentration of substrate. بیشتر جذب کم می شود در غلظت کمتر تا غلظت بیشتر. چون در واقع مگه کامپیتیشن نیست، این یه جورای کامپیتیشن بیشتر میبره تا این. آره چون بیشتر بعد ولوم و اکتیویتی ها اندازه گیری کرده. حالا گفته اتا، اگه اتا بزنیم دو مرتبه همون داستانه. اتا اینهیبیتور رو گفتیم سدیم داشت دیگه، نه مگنزیوم با مگنزیومی که احتیاج. ببین فسفید مگه دو تا بار منفی نداشت؟ ام جی مگنزیوم با فسفید ها باند میشد دیگه. میگه حالا اتا میاد مگنزیوم رو میکنه میندازه اونور. add the inhibitor eta to substrate solution, mix the content of the cuvette and adjust 0 on the photometer at 405 nanometer. Start the reaction adding the enzyme. Read the 0-minute extinction for the 5 minutes in every minute. Record the data in table below. دو مرتبه همونه به نظر من نتیجه یک در میاد. evaluation add reciprocal همون لیمبربورگ method. mark the lines to get no inhibitor, phosphate inhibitor and eta inhibitor. ولوما رو اندازه گیری کردی، همه رو بزن ببین چی در میاری. چون گراف میخواد در بیاره. آره من اینطوری فکر میکنم که اثر اتا خیلی بیشتر از اثر دیسودیوم هیدروژن فسفیته، چون دیسودیوم هیدروژن فسفیت برمیگرده، یعنی یه جورایی اکوردینگ تو لاشاتلی است، ولی اتا دایرکتلی مگنزیومو میکشه بیرون. پس در نتیجه گرافی که با اتا میزنی باید شیبش بیشتر باشه، شیب دیسودیوم هیدروژن فسفیت اینجا بدون اینهیبیتور هم اینجا، یعنی ببین 1 2 3 بعد شیب با اتا به نظر من بیشتر شد. من آزمایش انجام ندادم، نمیدونم شما چیکار کردین تو آزمایشگاهتون، ولی من از تئوریاتیکلی اینا اینجوری بیان میکنم. بریم با